Hi guys, welcome to Cheeky Chica. Guys, before we start, a shout out to Campa Cricket. Pudiya India win Naya Cool Drink. Campa is back, Chica. Campa தான் brought to you by Reliance Consumer Products. Enjoy பண்ணுங்க. From head to toe, one day ritual that actually works is Holy Sana. Holy Sana contains vitamins A, B, C, D, E, the most important minerals for your body and for vitality. All this in one formula. 33 herbs, minerals and vitamins. Holy Sana one day ritual, full body wellness. Available only on www.lc.com. முக்கு மேல ராஜா கேம்ப் அடிச்சு தருங்க. நீ பாத்தீங்களா சஞ்சு சாம்சன் போட்டு பொசிக்கிட்டா போட்டு டிசிய அதே மாதிரி ஓவர்டன் போலிங் டெட்லியா இருந்து ஹோலி சனா சாப்பிடுங்க. ஹெட் டு டோ டோட்டல் பாடி வெல்னஸ். Yeah, Chica, CSK putting up their first points on the board, first victory. Chica, நீங்க சொல்லிருந்தீங்க CSK வின் பண்ண போறாங்கடா லைவ்ல நம்ம பார்த்தோம். 212 அடிச்சாங்க. சஞ்சு சாம்சன், what a century, superb knock Sanju கிட்டேந்து. After 3 games he is now set in yellow at unbeaten. Mudal century, and in fact the first century by a CSK player in almost 5 years. Chica, last year Rituraj Gaikwad 2021 அடிச்சாரு. Sanju now has arrived in Kamstar yellow la. Ayush Matre ஒரு நல்ல knock, but getting impact subbed, how impactful was that? அப்படி அதை பத்தி நம்ம டெஃபினட்டா பேசுவோம். DC, did they miss a trick not playing Vipraj Nigam in the beginning la? But then DC or the batting, is it really that potent enough? Are they really that contenders like we actually thought? அந்த கேள்விலாம் வருது Chica, but let's start. CSK, Sanju Samson all the way, Chica. The boy is back in yellow. The boy has done it for CSK. Jamie Overton, by the way, மறந்துட்டேன் Chica. மறக்காத ஒன்னு இம்பார்ட்டன்ட் என்ன, சஞ்சு கங்க்ராட்ஸ், சூப்பர். வா மச்சான், CSK வந்து அடிச்சியா, சூப்பர். மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட், அவன் கரெக்டா ஒரு பாயிண்ட் சொன்னான். He went back to the basics. Today, he went to the timing and not power hitting. நீ பார்த்த 6 போற ஃபர்ஸ்ட் பவர் பிளேல 6 அடிக்கலையா அவன், டச் கேம் ஆடினான். சூப்பர் டிரைவ், கவர் டிரைவ் 4, லேட் அப்படி ஆனா ஃபிளிக், ஸ்ட்ரைட் டிரைவ் 4, அப்படி விட்டு தட்டு கட்டு 4, இப்படி. So he was not powering the batting today. He went back to timing and he was playing the ball very late. You have youngsters, viewers, யாரும் இந்த ஷோ பாத்தீங்கன்னா always time the ball late. எவ்வளவு லேட்டா டைம் பண்றீங்களோ அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கும். And his strike rate is always over 200. That's the greatness of this knock, and that is very, very important. After 50 he started opening out, then he started hammering everybody everywhere. That's important. And இன்னொன்னு என்னன்னா, I like the boy Ayush Matre. அவன் ஆக்சுவலா சப்போர்ட் பண்ணிருக்கூடாது, சுத்தி அவுட்டா இருக்கணும், அது வேற விஷயம். பாவம் அந்த பையன் பார்ட்னர்ஷிப் தான் ஒரு ஸ்டேஜ்ல அவனும் சஞ்சு கொடுத்த பார்ட்னர்ஷிப் தான். பாருங்க சஞ்சு சாம்சன் ஆயுஷ் மாத்ரே வந்து 113 of 67 balls. சூப்பர்வான் அந்த ஆயுஷ் மாத்ரே. He was also going at 200 strike rate. Yes, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஸ்டக் ஆனா, பட் அவனை பாவம் வந்து சப்போர்ட் பண்ணது I thought it's not fair என்னோட ஒப்பீனியன்ல. அது வேற விஷயம். பட் ஸ்ட்ரைக் ரேட் பாருங்க 163. சூப்பர்வான் அந்த பையன். Yeah, Chica, we'll come to that, Chica, first. Okay, and since you brought up the subject, let's just talk about that. நீங்க சொல்ற பாயிண்ட் ரைட். in terms of ஒரு டீம் மேனேஜ்மெண்ட்ல அவனே சுத்தி அவுட் ஆயிருக்கலாம், அவனை சுத்த சொல்லலாம், அந்த மாதிரி அவுட் ஆயிட்டு வெளில வந்தானா பரவாயில்ல அப்படின்னு. he was trying to hit only, அதுல எந்த டவுட்டும் கிடையாது. but when you look at that last column, Chica, எண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த சப் அவுட் has worked out for CSK நான் சொல்லுவேன். 37 of 15 is a very good return, Chica. Getting Shivam Dubey in. So I'm not saying no. I'm not saying no. But most important, Sanju Samson playing the ball late and getting into form is very important, because Sanju Samson scoring century will not only give him confidence, it will give the team tremendous confidence. That's very important. See, team combo, most important. Why did CSK win very easily today? Team combination was brilliant. Unfortunately, the two youngsters had to get out. The Karthik Sharma இருக்கும், அவன் பேர் என்ன, இவனா பிரசாந்த் விராட், they had to get out. But then, in all fairness, இதுதான் கரெக்ட் காம்பினேஷன். குர்ஜப்தி நல்லா போனா, பட் ஓவர்டன், ஐயோ போன வருஷம் 110 இருந்தாண்டா, இந்த வருஷம் ஓவர்டன் ஆயிட்டான்டா. அவன் நிஜமா ஓவர்டன் ஆயிட்டான்டா. என்ன மாதிரி போலிங்டா. 4 overs, 18 runs, 4 wickets, and he bowled with some tremendous pace also. And என்ன பிடிச்சா ஜேமி ஓவர்டன்னா, he kept on attacking the stumps.
Because he kept on against the stumps, he caught those wickets. அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். அந்த டிங் ஸ்டம்ப்ல போட்டு டிங் எடுக்கிறான் தெரியுமா, அதுதான் தான் இம்பார்ட்டன்ட். அது அது என்ன வேணா சொல்லு, இந்த பசங்க டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் இந்த பேட்டிங் எல்லாம் வச்சுன்னு வேலைக்கே ஆவான். லெட் மீ பி வெரி ஃப்ராங்க் வித் யூ. அவனுக்கு கேவல் பசு 10 நிமிஷம் அடிக்கலன்னா சமீர் ரிஸ்வி எல்லாம் எஸ் ஸ்கோர் கொஞ்சம் அப்படி கும்முன்னு ஏத்தினா சமீர் ரிஸ்வி தலைவராம் போட்டாங்க. அண்ட் அக்ஷர் பட்டேல் கமிங் அட் 4 இஸ் நாட் ஸ்ட்ரக் அட் ஆல். சோ அக்ஷர் பட்டேல் கொஞ்சம் லோ டவுன் நீங்க எப்படி சொல்றீங்க, அவன் பும்ரால இருந்து எல்லாரும் நல்லா ஆடி இருக்கான் சிக்கா. இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு இன்னிங்ஸ் ஃபெயில் ஆனா டோன்ட் சும்மா போட்டு கொஞ்சம் அவசரப்படாத ராணி. அதே 150 கிலோமீட்டர் சூப்பரா ஆடினா 4 இன்னிங்ஸ் ஆட்டாங்க. நான் சொல்றேன் சமீர் ரிஸ்வி பத்தி சொல்றது. இதுக்கு முன்னாடி 3 கண்டினியூஸ் மேன் ஆஃப் தி மேட்ச் சீக்கா. 2 இன்னிங்ஸ் ஃபெயில் ஆனா சமீர் ரிஸ்வில வேலைக்கு ஆகாதுன்னா என்ன சீக்கா நியாயம் இது நீங்க பேசுறதுல? வேலைக்கு ஆகாது சொல்ல வந்து கொஞ்சம் குபு நீ ஏத்துனா கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறான் நீ. தட்ஸ் வாட் ஐ அம் ட்ரைங் டு சே. ஹாண்ட்ரிக் நாட் கியா இல்லன்னா ஹாண்ட்ரிக் நாட் கியாவும் தான் அடிச்சான், பும்ராவும் தான் அடிச்சான். என்ன சீக்கா? ஓகேப்பா நீ வேணா சண்டை போடுங்க பாருங்க. If you don't have an answer, I don't understand. What do you expect every match a player to perform? No, it's not that. I realize that he is very good against spin. அவன் ஸ்பின்ன முதல்ல ரன் அடிச்சிட்டானா மீடியம் பேஸ் அடிக்கிறான். புரியுதா அவனுக்கு? அவன் before he gets 20 ஸ்பின் மீடியம் பேஸ் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறான்னு சொல்ல வந்தான் நீ. That's the point I'm trying to make, which is a fact. How is it a fact? In what basis is it a fact? He's shown in the last 3 matches against Mumbai Indians, against Bumrah and co, he handled them and chased down the total brilliantly for them. But what was the total? 170 is total. And there's a difference between 170 total and 200 total. How often have people chased 210, 220, Chika, in IPL? Please tell me, this season, every alternate match, everybody's chasing. Every match. So what happened to SRH fans after today? Alex அடிச்சு போயிட்டான். யாரு? பஞ்சாப் 220. அதுக்கு முன்னாடி RCB யோட 200 plus அவன் தான் சேஸ் பண்ணா. சமீர் ரிஸ்வி 58 not out of 32 balls. 28 balls. Okay, நான் சொல்லிட்டமா, still CSK best bet batting first, posting a good total like 220, 215, 220 is the best bet for CSK. Now they got the bowling combination. Very honest with you, Chika, I'll be very honest with you. CSK should have scored 240, 250 today. இன்னைக்கு ரித்ராஜ் கைக்வாட் ஆடினதுல சொதப்பிட்டாரு. இன்னைக்கு அந்த சொதப்பல்ல தான் CSK வந்து 212 வந்து மாட்டினாங்க. ரித்ராஜ் கைக்வாட் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணி அவர் 18 balls 16. See, that intent is a very big word, Chika. இன்னைக்கு he did not just play like a man out of form. He played like a man playing for position மாதிரி தோணுச்சு. ஏன் அந்த மாதிரி ஆடினாருன்னு இல்ல. அந்த பக்கம் சஞ்சு சாம்சன் இந்த மாதிரி போயின்னு இருக்கும்போது it could have, நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, it could have turned out to be the difference in this match. Delhi lost wickets in the middle in a flurry. Illati, it could have, after the start they had, if they had just consolidated, Delhi could have had the match in control. Last la kuda or bayang kaamchan Stubbs. But நான் என்ன சொல்றேன்னா, those are the things we should look to improve. And the 15 of 18 is not acceptable in today's either. That I agree with you. In 2020 format as an opener, 15 of 18 is not at all acceptable. He is not able to get the strike going. That's right with you. I agree with you completely. But then Revis coming to the batting lineup and everything like that. So நீ சொல்ற மாதிரி CSK can easily score 230 against any team, any bowling. Any bowling they can score 230. அந்த மாதிரி batting lineup இருக்கு அவங்களுக்கு CSK. Now the bowling combination is now set now. Akeem Hussain bowled well actually. First popular நல்லா தான் bowling போட்டான். பாப்புலர் போட்டு அடிதான வாங்குவாங்க. கட்சியில பார்த்தா 2 overs 20 அடினா பார்த்தா ஆமா பாப்புலர்ல போலிங் போட்டுருக்காங்க. கலியில தான் போட்டு அடி அடிச்சாங்க. அன்ஷுல் கம்போஜ் was not bad. I was quite impressed with Gurjapneet Singh. நான் சொல்லிடுறேன் சீக்கா, அகில் ஹுசைன் நீங்க எல்லா மேட்சும் நீங்க யூஸ் பண்ண முடியாது சீக்கா. இன்னைக்கு பார்த்ததுல ஒரு மேட்ச் தான் நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணோம். பிரசாந்த் வீர் வந்து ஒரு மேட்சும் போலிங் போடாமே வந்து டிராப் பண்ணிட்டாங்க. அது வந்து எனக்கு ரொம்ப it didn't sit with me well. Okay, combination நீங்க சொல்றீங்க, that was right, but personally that is not how you look to groom youngsters, Chika. That அது மட்டும் சொல்லி நீங்க வந்து ஒரு பக்கத்துல வந்து we are looking to groom. You can't help it. But again, இன்னைக்கு அகில் ஹுசைன் போட்ட 2 overs was not that great, Chika. Yeah, I don't know. And most teams comes with left-handers as openers. உங்களுக்கு நிறைய டீம்ஸ்ல வந்து லெஃப்ட் ஹேண்டட் ஓபனர்ஸ் நிறைய இருக்காங்க. ஸோ எவ்வளவு எஃபெக்டிவா இருப்பாரு அகில் ஹுசைன் அந்த 2 overs? இன்னைக்கே அடி வாங்கிட்டாரு 2 ரைட் ஹேண்ட் ஓபனர்ஸ். இன்னைக்கு இதோட ஒரு பெட்டர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்காது அகில் ஹுசைனுக்கு. 2 ரைட் ஹேண்டட் ஓபனர்ஸ், 2 of them not known to be completely explosive.
அதுக்கு எதிராவே 220 அந்த அந்த 220 பிரசாந்த் வீரு கொடுக்கலாம்னு நான் சொல்றேன். அதுதான் என்னோட பாயிண்ட். Ani, we'll come to that point later as when we got to talk about the next match against KKR. But I thought the combination is quite set now. Ani. Let me be very frank. One team combination was much set. Noor Ahmed was not bad today. Even end of Noor Ahmed played pretty well today, honestly speaking. But then overturn was simply outstanding. Outstanding. Now, under 10 போன season முழுக்க கலார பண்ணினா இப்ப இந்த season நிஜமா overturn மேல ஆடுறான். Don't forget, first match against Rajasthan, he scored 60 also. And of course, in the batting depth, overturn batting depth இருக்கு நம்மளுக்கு இப்போ. He can smash a few sixes. So that is the advantage what CSK has today. They have the six hitting abilities. Now, what this win is going to do help CSK is they were regaining the confidence. Cricket is a confidence game. The bowling win பண்ணனால என்னப்பா bowlers also look better next match. You take it from next match against KKR வரப்போறது இல்லையா 14th match. அதுக்குள்ள the bowlers also look more confident. They will out அவங்க எப்படி Sanju Samson made small corrections in going back to the basics. Bowlers will also have to go back to the basics. Some of the bowlers will have to go back to the basics. If they do that, I'm telling you, Anil, one thing yeah, tell me. We still have to identify. It is not like in the bowling attack is not even it's not your top 5 bowling attacks in the IPL right now. Adu, you have to identify that. What is the difference that we can make na நீங்க எல்லா மேட்சும் 200 plus அடிச்சே ஆனோம். Even though we got Delhi all out for 190 today, you have to score 200 plus. Bowling நால நம்ம மேட்ச் வின் பண்ண போறோமா அப்படி this batting lineup they can score 220 consistently against most of the sides. That's but what I'm trying to say. Consistently are they going to எல்லா மேட்சும் 14 மேட்சும் அடிக்க முடியாது சீக்கா. அதுதான் அங்கதான் your bowling has to come and support you. ஒரு 180 இல்லாட்டி ஒரு 170 நீ அடிக்கிற மேட்ச்லாம் வந்து அங்கதான் அந்த bowling வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணும். அங்கதான் ஒன்னும் ஆனா அந்த question mark இருக்கு. Can this bowling attack still defend a total like 170 180? அது மட்டும் தான் question mark இப்போ CSK ல. You are absolutely right. Batting is sorted. MS Dhoni also has to walk back into the team. நம்ம லைவ்ல இருக்கும்போது நிறைய பேர் கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. தோனி வரணுமா 11ல? அவர் வந்தார்னா யார் பதிலா வருவாங்க? பேட்டிங் இப்போ செட்டா இருக்கே, யாருக்கு பதிலா விளையாட முடியும்? ஆல் வெரி ஃபேர் கொஸ்டின்ஸ். பட் பொசிஷன் அண்ட் நம்பர் வைஸ் நீங்க போனீங்கன்னா at number 6 or number 7, who would you rather prefer? MS Dhoni or Sarfaraz Khan அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா அந்த பொசிஷன்ல MS Dhoni walks in all day. Even at this age, he walks in all day. Number 4ல நீங்க சொன்னீங்கன்னா Sarfaraz all day. So எனக்கு என்னமோ MS Dhoni வந்து இம்பாக்ட் பிளேயரா யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு தோணுது சீக்கா. இன்னைக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா ப்ரூவிஸ் itself didn't get batting. இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல you don't have to bring in MS Dhoni for batting. நீங்க அகில் ஹுசேன் இல்லாட்டி ஈவன் you can even go, இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பென்சர் ஜான்சன் வந்துட்டானா you want to go with ஸ்பென்சர் ஜான்சன் also, you can go with ஸ்பென்சர் ஜான்சன். ஏதாவது உங்க bowlingல நீங்க இது பண்ணலாம். பட் இன் கேஸ் CSK are 140 for 5 or 150 for 5 னா அப்போ வந்து MS Dhoni can always come and walk into bat. So I wouldn't disturb Sarfaraz Chika. If MS Dhoni walks in, I will keep that Akil Hussain or position flexible. It's a good point about MS Dhoni's coming. And you're talking about impact player, you can keep it flexible. Now, I'm trying to say the combination is, they've got it right, Ani. Now, fine-tuning of the combination is always there. I mean, this match, they got it right. See, last 3 matches, they didn't get the combo right. Let's be very clear. This match, they've got the combo right. Now, unfortunately, the youngsters will have to miss out. You cannot do anything about it. Let's forget about it. Now, team winning is more important at this stage. And then, rather than the youngsters not getting a chance. First, team win பண்ணாதான் நீ group பண்ண முடியும். That's the most important thing. இப்ப என்ன the winning spirit will lift the team. And if you really look at the overall scheme of things, Ani, if Delhi has played 4 games, they won only 2 games. CSK has played 4 games. They won 1 game. நீ பாருங்க. நீ பார்த்தனா Delhi the last time Chika wait. The last time CSK was not last in the table was a very 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 long time ago. அது மட்டும் சொல்லிடுறேன்ப்பா. அது பாக்குறதுக்கே நல்லா இருக்குப்பா. நெக்ஸ்ட் மேட்ச் வேற நம்ம 10வது டீம் ஆட போறோம். ஜாலிதான். ஆமா, அடுத்த மேட்ச் அதான் நீ இப்ப சொல்றனா the difference between the 4th team and the CSK team is only 1 match. One extra win. Same thing you can say about Sunrise Hyderabad. You can say the same thing about Sunrise Hyderabad. I'm not saying no. You can say the same thing about Mumbai Indians also. I'm not saying no. So I'm telling you, this IPL is going to go close. That's what I'm trying to tell you. As the tournament, this is a long tournament.
இந்த லாங் டோர்னமெண்ட் என்ன ஆகும், மேல கீழே போயிட்டே இருக்கு. So the consistency of the teams are going to be very important. How consistent are they going to be? அதுதான் important. அங்கதான் நீ சொன்ன மாதிரி ருத்ராஜ் கைக்வாட், சஞ்சு சாம்சன் opening partnership will become very very vital in the future games. As the team, should they be the opening pair? Should they be the opening pair? Is it time to change that? Where Ayush Matre and Ruturaj Gaikwad, I mean Ayush Matre and frankly Ayush Matre and Sanju should open the batting. Rutu should come at number 3 as a sheet anchor role, so that your momentum does not get stuck. Last year Rutu came at number 3, second half kuda partha Ayush Matre came second half, started opening. Angada unakku I think Rutu coming at number 3 is better than opening. That's what I'm trying to say. But good news is Sanju and Matre are hitting, scoring now. That is a very very good news. Rendu sera நமக்கு அடிறாங்க போட்டு ஆயுஷ் பாத்து டெல்லி குடுறான். And இன்னைக்கு Sanju Samson was oozing trust. அப்படின்றான் 4 இப்படின்ற நேரம் 6 கவலைப்படம் இல்ல, அவன் அலட்சியமா ஆடினான், நீ எஃபர்ட்லெஸ் ஆடினான் Sanju Samson actually. Yeah, I mean, in all honesty, even in the last 3 games, நீங்க பாத்தீங்கன்னா CSK is batting, even though Sanju didn't score, even though Rituraj didn't score, they are managing 200. In the game, they will be, in case ஏதாவது தப்பு நடந்ததுன்னா, they will be thinking actually தோத்துது bowlingனால இல்ல, எக்ஸ்ட்ரா 20-30 runs பேட்டிங்ல அடிச்சிருக்கலாம், அந்த டாப்ல அவங்க மிஸ் பண்ணது ரித்துவோட இன்னிங்ஸ்னால அது மிஸ் பண்ணிட்டாங்களோ. பட் கோயிங் ஃபார்வர்ட் சீக்கா, one thing for sure, CSK oda batting looks sorted Chika. இப்போ கூட நான் சொல்றேன், their batting looks sorted. Yes, இன்னைக்கு கேட்கலாம், நிறைய பேர் நம்ம லைவ் சாட்லயும் கேட்டாங்க, மீதி டீம்ஸ்லாம் வந்து இப்படி அடிக்கிறாங்களே பவர் பிளேல 6 overs 100 ன்னு. I think we'll get there eventually, and the confidence வர CSK will also be able to post for 690 680 அந்த மாதிரி. But their strength is still their middle order Chika. And the Deval Brewers kunnum batting varla in the season la. Deval Brewers, Shivam Dube can turn a match around on their own. Unnu kuda the major question mark still remains. Ritu's captaincy and use of spinners, adu vandu or vitala irukku pogudu going forward. Inniki we have to give credit to Ruturaj Gaikwad. I thought he captained brilliantly. Nalla changes pannaru. He trusted his fast bowlers. He is a fast bowler captain. ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸே வச்சு போனாரு. குர்ஜப்னீத் வாஸ் அ பிரெத் ஆஃப் ஃப்ரெஷ் ஏர். ஏன்னா அந்த ஹைட் அந்த பவுன்ஸ் டெஃபினட்டா ஹி இஸ் கோயிங் டு பி அ ப்ராப்ளம் இன் தி ஐபிஎல் எனக்கு தோணுது. ஹில் பி அ குட் பவுலர் ஹூ கேன் பிக் அப் அ லாட் ஆஃப் விக்கெட்ஸ். அன்சுல் கம்போஜ் இஸ் டூயிங் ரியலி வெல் டெத்ல. ஹி இஸ் பிக்கிங் அப் விக்கெட்ஸ் கன்சிஸ்டன்ட்லி எல்லா மேட்சும். இன்னைக்கும் பாருங்க ஒரு 3 விக்கெட்டு. ஸோ எஸ், the major question mark is, can this team defend a 170 or a 180 total? Adu mattum da ippo still remains to be seen. Let me be very we have to wait and see. We still don't know. Ani, let me be very frank. No team in this IPL will defend 170, 180. Let's be very clear. No team can defend 170. Why? They've already done it, Chika. யார் பண்ணுடா? யார் பண்ணா? உதவாயினாங்க. 170 அடிச்சு LSG உதவாயினா. 170, 180 அடிச்சு மும்பை உதவாயினா. Please understand, nobody is different 170, 180. I need to understand that 170, 180 not gone. 200 also win in inme. Please understand that 170, 180 nobody is defended this season. I don't think any team is defended. எனக்கு ஏதோ ஒரு மேட்ச் டிஃபெண்ட் பண்ண மாதிரி ஞாபகம் இருந்தது இல்லையா? இல்ல, ரிஸ்பி அந்த மேட்ச் வின் பண்ணி கொடுத்தாங்க. க்ளோஸ் மேட்ச் கோச். லாஸ்ட் பை 170 அந்த மேட்ச். 170 ரெண்டு மேட்ச் DC வின் பண்ண 170, 180, 170 scores. Both against Mumbai and against what you call LSG. ரெண்டு மேட்ச் வின் பண்ணிருக்காங்க DC. Okay, the other thing is also there la. You'd want to restrict the other team within 200 if you're bowling first la. Adum irukla. You wouldn't want to be chasing 200 plus every other game also. So that is going to be that challenge still remains, Chika. No matter how you say it, Jamie Overton is a standout. Ana adu clear ah theriyudu. He's really looking very 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 good. He is your weapon ipodiki CSK ku. Because of his height, because of his bounce, because of his accuracy, he's definitely improved his accuracy. Or இது வந்து ஒரு பர்பிள் பேட்சா அப்படின்னு நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கணும். பட் ஐ திங்க் he is looking like an improved cricketer. அந்த மாதிரி தான் இருக்காரு பார்க்கிறதுக்கு. 100%. Even the T20 World Cup he was not looking good. For England also he was not doing so well. இங்கிலாந்துலயே 110 மாதிரி தான் ஆடினான். ஓவர் மாதிரி ஆடல இங்கிலாந்துக்கு. அதனால இது ஒரு பர்பிள் பேட்சா இல்லாட்டி இது ஒரு சேஞ்சா அப்படின்னு பார்க்கணும். T20 World Cup வரைக்கும் he was playing 110. இப்போதான் ஓவர்டனா இருக்கான். சீரியஸா சொல்றேன். இப்போ ஏதோ he's worked hard on it. He's obviously doing his good job. He's doing one thing.
கரெக்டா கும்மன் பாடியில் ஏத்துறான். இஸ் நாட் கிவிங் வித் ஃபார் த பேட்ஸ்மேன் டு பிளே ஷாட்ஸ், which is a very good sign, which is a very, very good sign. The number of dot balls bowled by India, CSK today is extraordinary. அதனால வின் பண்ணாங்க. நீ see the number of dot balls CSK bowled today. That is because today you have to give credit to the strategy and tactical management, Chika. Inniki, I thought tactically CSK or the bowlers were on point. நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா the number of wickets where they got out of short balls and number of and the tall bowlers இருக்காங்க CSK, they used it to their strength இன்னைக்கு ஃபைனலா. Jamie Overton is 6 feet 5 plus, Gurjabneet is 6 feet 5 plus. So இந்த ரெண்டு பேரும் டால் bowlers, Khalil Ahmed is 6'3". எல்லாருக்கும் அந்த பவுன்சர்ஸ் நிறைய யூஸ் பண்ணாங்க, which was very very useful. அந்த டெல்லியோட மிடில் ஆர்டர் டெஃபினட்டா ஷேக்கின்னு தெரியுது. that batting lineup is not very Delhi in the combination avanga da maatram, they have not got the right combo yet. Quite a few to fight, except for Punjab who got the combo right. Not many teams have got the combination right. Ani என்ன பண்ணணும் டெல்லி? யார மாத்தணும்? தெரியாத அவங்கள்ட்ட யார் உள்ளலா இருக்காங்க, அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறாங்க. மிட்லார்ட் இந்த மாதிரி மிட்லார்ட் எந்த பேட்டரை மாத்துவீங்க டெல்லி கிட்ட இருந்து? யார மாத்துவீங்க டெல்லி? பேட்டர் யாரும் மாத்த முடியாதுடா. காம்போனா என்ன சொல்றீங்க? ஓவரால் காம்போ. சி நீ அசுதோஷ் சர்மா எல்லாம் வந்து அடிப்பானா, அது நான் பிப்ராஜ் நிக்கமே ஆடுவேன். நான் உண்மையை முன்னே சொல்றேன், அசுதோஷ் சர்மா ஆடுவேன், பிப்ராஜ் நிக்கமே ஆடுவேன். அவன் அது 2 ஓவர் லெக் ஸ்பின் போடுவான், அது பண்ணுவான், விக்கெட் எடுப்பான். பாம்பேயோட விக்கெட் எடுத்தான். மும்பை அசுதோஷ் நல்லா ஆரம்பிச்சான் ஜிகா, ஒரு 3 6 விட்டான் இன்னைக்கு. ஆரம்பிச்சா என்ன பிரயோஜனம்? நீ ஆரம்பிச்சா என்ன பிரயோஜனம்? ஒரு 6 வச்சா ஒரு 4 வச்சா. One of the most difficult positions to bat it, Chika, and he's done it in the past and he's won matches in that position. எனக்கு அசுதோஷ் சர்மாவோட ஆகிப் நபி ஆடுறதுல விப்ராஜ் நிகம் 2 years back he did it for Punjab consistently. Last year first match he did it for Delhi Capitals. After that he has not done anything. Please go through the record yourself. ஆமா, நானும் உங்களுக்கு சொல்றேன் அந்த பொசிஷனை பத்தி. ஓகே, பாதி மேட்ச் பேட்டிங் வராது உங்களுக்கு. more than 7 or 8 games பேட்டிங் வராது. வாரான் கேம் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பால்ல இருந்து அடிக்கணும். நீங்க எல்லா பாலும் அந்த பொசிஷன்ல போய் அடிச்சிட்டீங்கன்னா நீங்க தான் நெக்ஸ்ட் MS தோனி. அவரே பண்ண முடியாது, அது அவரே சொல்லுவார் அந்த பொசிஷன்ல. இட் இஸ் சச் அ டஃப் பொசிஷன். எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கு, in 2010 I played in that position ஒரு வாட்டி for 1-2 seasons. ஃபர்ஸ்ட் திங் ஹசி கிட்ட போய் கேட்டேன், ஹஸ் நான் ஓப்பனரா இருந்திருக்கேன், நான் வந்து இந்த பொசிஷன்ல எப்படி ஆடுறது ஹஸ், ஏதாவது ஒரு ஐடியா, நீங்க வேர்ல்ட் கப் வேற சூப்பரா பினிஷ் பண்ணி கொடுத்தீங்க, ஏதாவது ஒரு ஐடியா சொல்லலாம். ஃபர்ஸ்ட் திங் இதுதான் சொன்னேன், அனி இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த டஃபஸ்ட் பொசிஷன்ஸ். நீங்க வந்து 10 மேட்ச் ஆடினா அந்த பொசிஷன்ல 2 மேட்ச் 3 மேட்ச் அடிச்சா சூப்பர், உன்னோட ரேஷியோவே சூப்பர். ஏன்னா நீ பால் 1ல இருந்து அடிக்கணும், அது ஈஸி கிடையாது. அதுவும் நீ அந்த பொசிஷன்ல வந்து மினிமம் 200 ஸ்ட்ரைக் ரேட்ல ஆடணும். இட் இஸ் நாட் அன் ஈஸி பொசிஷன் டு பேட் அட். ஸோ யுவர் ஹிட் டு மிஸ் ரேஷியோ இஸ் கோயிங் டு பி வெரி ஹை. அக்செப்ட் தட் ஃபர்ஸ்ட். ஆனா அந்த நீ 3 மேட்சஸ் வின் பண்ணி கொடுக்குறியா, மேக் ஷோர் தட் யூ கேன் வின் தோஸ் 3 மேட்சஸ். தட் இஸ் த பியூட்டி ஆஃப் தட் பொசிஷன். நீங்களே எடுத்து பாருங்க சீக்கா, ஒரு பொலாடோ, ஒரு ஆண்ட்ரே ரசுலோ, கைஸ் ஹூ ஹவ் பீன் கிரேட் ஃபினிஷர்ஸ் இன் த கேம், they won't score 10 out of 10, Chika. It is a toughest position to bat at, especially when you're coming in the mari or situation la 6 overs 80 to win. You're right. Anyway, the Delhi also has to find the way of, this, I don't know, something is missing in Delhi pa. ஒன்னு கேஆர் அடிச்சுதான் ஆடு மாதிரி இருக்கு அவங்களுக்கு டாப்ல. அவங்கள அந்த பிளாஸ்டிக் பேட்டிங் யாரும் கிடையாது, பிளாஸ்ட் பண்ணி அடிக்கிற மாதிரிலாம் யாருமே கிடையாது. இப்போ ஒரு சஞ்சு சாம்சன் மாதிரியோ, ஒருத்தனை ஒரு டெவல் ப்ரூவிஸ் மாதிரியோ, ஆர் இங்க ஸ்டப்ஸ் மாதிரியோ, மில்லர்லாம் டெவல் ப்ரூவிஸ் மாதிரி தான் அதெல்லாம் இருக்காங்க. ஸ்டப்ஸ் மாதிரி ஐ அம் கம்பேரிங் ஸ்டப்ஸ் வித் டெவல் ப்ரூவிஸ். அந்த மாதிரி இன்னொரு டாப்ல வேணும்ன்றவங்களுக்கு 1 2 3 டாப்ல தான் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஆள் மிஸ்ஸிங். ஆமா, வேணும் அவங்களுக்கு, டாப்ல வேணும் அவங்களுக்கு. டெவல் ப்ரூவிஸ் மாதிரி ஒரு ஸ்டப் நம்பர் 3ல யாரும் வேணும் அவனுக்கு. அந்த மாதிரி நம்ம சொல்ல வரோம். I think the number 3 Samir Rizvi was batting well at 4. I don't know why they changed him to 3. He is a good batter at 4. I don't think he's a number 3 batter. They have to change that. Adu mattum maathano avanga. Anyway, but overall great performance. ஒரு நல்ல விஷயம் என்னதான் அந்த bowling attack பத்தி சொல்லுங்க, ஆல் அவுட் எடுத்திருக்காங்க. எஸ், ஒரு பயம் காட்டுற bowling attack இல்ல, ஆல் அவுட் எடுத்தாங்க, which is a very 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 big positive. Chika ஆல் அவுட் எடுத்துட்டு ஒருத்தன் தான் ஸ்கோர் பண்ணுவான், ஒருத்தன் தான் 60 ஸ்கோர் பண்ணான். of course 10 நிசாங்கா நல்லா ஆடினாங்க. he was also playing well. KL Rahul of course he mistake பண்ணி போயிட்டா, class heroes as right. but again பார்த்தனா அவங்க பேட்டிங்னு பார்த்தா ஒரு மாதிரி சசெப்டபிள் பேட்டிங் லைனப் தான் வந்து, டெட்லி பேட்டிங் லைன் சொல்ல மாட்டேன். அது ஏன்னா இந்த காம்பினேஷன் நீங்க
இந்த காம்பினேஷன் செட் ஆகாது சிக்கா. தே ஹாவ் டு பிரிங் இன் அந்த நம்ம அவங்க நிதிஷ் ராணா ஆடி விப்ராஜ் நிகம் ஆடிந்தாங்க. ஆகிப்தார் நபி அண்ட் அசுதோஷ் சர்மா. ஓகே, அசுதோஷ் சர்மா ஆடுறது கூட எனக்கு ஓகே. I பட் still அசுதோஷ் believe சர்மா they should play with வந்தாருன்னா அபிஷேக் போரேல் தான் அவனுக்கு பெஸ்ட். அவனை போட்டு பேட் விடுறான்னு சொல்லணும். அபிஷேக் போரேல் அவன் ஏன் ஆட மாட்டேன்றான்னு தெரியல. அபிஷேக் போரேல் என்ன இருக்கான்ல அவங்க டீம்ல, இருக்கான்ல அவனுக்கு போன வருஷம் ஆடிந்தான் அவன் வந்தா ஆண்டு நம்பர் 3ல பேட் விடுவான். ஆடுற பட்டா பாக்கியம் படாடி லேக்கியம் நம்பர் 3ல அவன் தான் வச்சுக்கணும். அவங்க என்ன பண்ண போறான்னு பாக்கலாம். யா அண்ட் இன்னைக்கு ஆனா விப்ராஜ் நிகம் ஆடி இருக்கணும். சேப்பாக்ல அவ்வளோ ரைட் ஹேண்டர்ஸ் இருக்காங்க சிஎஸ்கே டீம்ல. லெக் ஸ்பின்னர் டெஃபினட்டா யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருப்பான்னு எனக்கு தோணுச்சு. தே மிஸ்டர் ட்ரிக் தேர் அகெயின். பட் டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் இதே மாதிரி தான் லாஸ்ட் இயரும் சூப்பரா ஆரம்பிச்சு அப்படியே சறுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. தே ஹேவ் டு பி கேர்ஃபுல் சீக்கா. ஏன்னா பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் ப்ரொடியூசர் ஒரே ஒரு தடவை போட்டிருங்க, நம்ம பார்த்துடலாம். ஏன்னா இந்த பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் ஆஸ் இஸ் வேர் இஸ் ஆர்ஆர் தே ஹவ் ஜஸ்ட் ஷாட் அவுட் ஆஃப் த கன்ஸ். அப்படியே ஒரு ஸ்பிரிண்ட் அடிக்கிற மாதிரி வெளில வந்திருக்காங்க வித் தட் யங் பாய் வித் த ஆரஞ்ச் கேப், வைபவ் சூரியவன்ஷி. த ஜென்ரேஷனல் டேலண்ட் கிளியரா தெரியுது. ஹீ இஸ் லெட் தெம் அலாங் வித் ஜெய்ஸ்வால், அலாங் வித் ஆர்ச்சர், அலாங் வித் ரியான் பராக்ஸ் கேப்டன்சி சீக்கா. டோன்ட் ஃபர்கெட் தட் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அவங்களும் செமையா இருந்திருக்காங்க பாக்குறதுக்கு. தேவ் லுக் ரியலி ஸ்ட்ராங். ஆர்சிபி லாஸ்ட் மேட்ச் மட்டும் ஒரே ஒரு தடுமாற்றம். நாளைக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்க போது. we are going to talk about that very interestingly. யாரு நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாததுன்னா எல்எஸ்ஜி. அவங்க சைலண்டா அவங்க போலிங் அட்டாக் செமையா ஃபார்ம் பண்ணி 2 out of 3 வின் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க. மீதி எல்லா டீம்ஸ் ஆர் ஸ்ட்ரகிளிங். சன்ரைசர்ஸ் இன்னைக்கு 200+ அடிச்சு 18 ஓவர்ஸ்ல சேஸ் பண்ணாங்க. பஞ்சாப், குஜராத் டைட்டன்ஸ், சன்ரைசர்ஸ் 6 overs 100 சீக்கா. ஆஃப்டர் தட் மேனேஜிங் ஒன்லி 220. பஞ்சாபோட போலிங் அட்டாக் சூப்பர். குஜராத் ஹேவன் லுக் ஸ்ட்ராங். மும்பை, we keep saying Mumbai on paper, we will talk about it. Ipo Chennai Super Kings, of course, avanga first points. KKR yet to get their points as in a win on the board. But let's just touch up on a couple of subjects. Chika 6 overs 100 Sunrisers Hyderabad. Brilliant comeback by Punjab. 220க்கு ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணாங்க. சூப்பரா கேப்டன் பண்ணாரு. சஷாங்க் சிங்குக்கு பால் கொடுத்து ஒரு 2 wickets எடுத்து மேட்சே டர்ன் ஆன் பாருங்க. 8-120 அங்கேருந்து நெக்ஸ்ட் 12 overs 99 for 6. திஸ் பஞ்சாப் கிங்ஸ் சைட் லாஸ்ட் இயர் எங்க விட்டாங்களோ அங்கேயே தான் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க சீக்கா. They have a fantastic captain, boss. And captain with a lot of responsibility. Shreyas Iyer லட்சியமா ஆண்டு போயிட்டான். பேட்டிங்கும் வந்தான். அவன் லட்சியமா ஆடி வின் பண்ணி கொடுத்து போயினே இருந்தான். அந்த பிரியாச்சாரியா ஜஸ்ட் கண்டினியூ ஃப்ரம் வாட் இட் இஸ் லாஸ்ட் இயர். கவலையே பட மாட்டேன். பேட் விடுறான், டங்கு நடிக்கிறான். பிரப் சிம்ரனும் சரி, சஷாங்க் சிங் சரி. அபிஷேக் சர்மா played well. But in all fairness, you see the Punjab batting, நீ பாருங்க எல்லாம் 285, 200 ஸ்ட்ரைக் ரேட் ஆடுறாங்க. இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைக் ரேட் ஆனா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அங்க பாரு சஷாங்க் சிங் வந்து அவன் அடிச்சு போயிட்டான். அலட்சியமா அடிச்சு போயிட்டான். 225 18.5 overs அடிச்சு போயிட்டாங்க. I think Punjab looks like a very, very strong side. I mean, we all saw it also when in the CSK match. They have the bowling, they have the batting, they have everything. So I think in the bowling ஒரு மாதிரி ஒன்றரை bowling SRH. இது ஒரு பொட்டலம் bowling வச்சு பண்ணாங்கன்னா SRH ஸ்கோப்பே கிடையாது. அவங்க 300 அடிச்சா கூட அடிச்சுடுவாங்க. என்னடா bowling இது? ஹர்ஷல் பட்டேல் 2 overs மேட்ச் முடிஞ்சிச்சு. அதான்டா அந்த சிவன்குமார் நான் போன மேட்சே சொன்ன விக்கெட் எடுக்கல, நல்ல போலர். நான் போன மேட்ச் சொன்ன அனாலிசிஸ்ல சிவன்குமார் இஸ் a good bowler. I'm sure that Harsh Dubey is also not a bad bowler. I like Harsh Dubey and Shivankumar, 2 youngsters, 2 spinners. அவனதான் bowling. மீதி எல்லாம் வந்து ஈஷான் மலிக் எல்லாம் போட்டானா இங்க நேரா கொலம்போ கடிப்பாங்க. அந்த மாதிரி போலர் அவனை வச்சு இன்னும் ஆடிட்டு இருக்காங்க. இந்த உன்னட் கட் எல்லாம் ஓவர் டைம் அவுட். அவனுக்கு ஹர்ஷல் பட்டேல் டைம் அவுட். என்ன பண்ண போறாங்க தெரியும். இது ஒரு பொட்டலம் போலிங், ஒரு ஒன்றரை போலிங் SRH. 500 ரன் அடிச்சாதான் வின் பண்ண முடியும் அவங்களால. 20 overs 500 ரன் அடிக்கணும். SRH வின் பண்ணணும். பிரைடன் கார்ஸ், பேட் கமின்ஸ் வந்தாதான் உண்டு அவங்களுக்கு ரெண்டு. அவங்க they are playing only with 3 foreigners வேற இந்த அழகுல. அது வேற. ஸோ பிரைடன் கார்ஸ், பேட் கமின்ஸ் இவங்க 2 பேரும் திருப்பி வரணும். அப்போதான் அந்த போலிங் அட்டாக்ல ஏதாவது. ஏன்னா அவங்க பேட்டிங்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பவர் ஹவுஸ் பேட்டிங். இன்னைக்கு வேற கிளாஸ் எனக்கு படல. கிளாஸ் எனக்கு பட்டுச்சுன்னா மேபி தட் குட் ஹவ் பீன் தி டிஃபரன்ஸ் ஆக்சுவலி சீக்கா டுடே. கிளாஸனோட நாக் ப்ராபபிலி காஸ்ட் them the match கூட சொல்லலாம். ஏன்னா 33 ball 39 சுத்தமா பேட்ல படல. மீதி எல்லாரும் இவங்க டீம்லயும் நீங்க பாருங்க எல்லாம் ஒரு பெரிய ஹை ஸ்ட்ரைக் ரேட்ல தான் இருந்தாங்க. கிளாஸனோட நாக் தான் I thought cost them the game. Maybe you're right. Sometimes classic அந்த மாதிரி ஆகுது. I'm not saying no. Every batsman goes through that. But still they had a good total. But the point is bowling இந்த ஒன்றரை bowling வச்சு ஒண்ணுமே பண்ண. பொட்டலம் bowling அது. ஒன்றரை bowling இது ஆக்சுவலா. இந்த bowling வச்சு ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. இது ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன் bowling கூட அவங்க bowling போறதுக்கு.
ம். பா இல்ல நான் ஜஸ்ட் யோசிச்சு பாக்குறேன். ஒரு 2 நாள் முன்னாடி தானே நீங்க சொன்னீங்க. தே ஃபவுண்ட் அவுட் ஒரு மாரி ஒரு காம்பினேஷன் இன் தேர் bowling அப்படின்னு. சிவகுமார் நல்ல சிவகுமார் பத்தி சொன்னேன். டேய் I said that சிவகுமார் is a good bowler சொல்லினேன். வேற எதுவும் சொல்ல. I like that boy சிவகுமார் அன்னைக்கே சொன்னேன் நானு. சிவகுமார் I ரொம்ப அஞ்சு போன மேட்ச் விக்கெட் எடுக்கல கேட்ச் விட்டாங்க அவன் bowlingல. சிவகுமார் பத்தி பிரைஸ் பண்ணிருந்தேன். ப்ளீஸ் எக்ஸ்கியூஸ் மீ. And that ஹர்ஷ்துபே பத்தி பிரைஸ் பண்ணிருந்தேன். சரி. Two boys I praise with those two சரி boys. ஓகே நாளைக்கு பிக் கேம். Biggest game நாளைக்கு RCB versus MI. Both the teams coming from a loss. RCB current reigning champions. Head to head இது இந்த head to head waste இதெல்லாம் காமிக்கிறதுக்கு. ஏன்னா எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா obviously MI CSK will be ahead of RCB in head to head. But in the last 3-4 years தான் அந்த head to head பார்க்கணும். RCB have been dominant. RCB have won 3 times against Mumbai Indians. This is the point I wanted to make. In the last 4 times la வந்து 3 times RCB has won. Who's the favorite this game, Chika? ஏன்னா at Mumbai, on Mumbai papers Indians the favorites will be RCB. On papers the favorites will be RCB. But let me tell you something. If Mumbai Indians get the combination right tomorrow, I tell you what, அவங்க என்ன தெரியுமா தப்பு பண்ணிட்டாங்க? Combinations, they not yet got the combination right. The combination will be Rohit Sharma, Ryan Nicholson, correct. சூரியகுமார் யாதவ் கரெக்ட். பட் அவன் திலக் வர்மா அடிச்சே ஆகணும். திலக் வர்மா ரொம்ப நாள் ஆச்சு அடிச்சவனுக்கு கரெக்டா அடிக்கணும் அவன். ஹார்திக் பாண்டியா அவங்க டாப் ஆர்டர் ஹேஸ் டு ஸ்கோர். அண்ட் நான் வந்து இந்த அல்லா கசன் பர்லாம் போட்டு பேத்துருவாங்க போட்டு நாளைக்கு மேட்ச்ல. லெட் மீ பி வெரி ஃப்ராங்க். அல்லா கசன் பர்லாம் போட பேத்துருவாங்க அவங்க. ட்ரெண்ட் போல்ட் அந்த பழைய போல்ட் இல்ல. அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஷார்துல் தாக்கூர் தீபக் சாகர் 2 பேர் 11 ஆட முடியாது. they can't play both the bowlers in the game. 2 bowlers சேர்ந்து ஆனான்னு வச்சுக்கோ பாரி வள்ளல் தான். அதுக்கப்புறம் 2 பேர் போட்டாங்கன்னா 8 ஓவர்ல போட்டு ஒரு 8 into 12 96 ரன்ஸ் கொடுப்பாங்க 2 பேர் சேர்ந்து. 4 overs போட்டாங்கன்னா. So அவங்க bowling they have to get this sorted. So the combination again they have to find the best combination. என்ன அப்படி சிரிக்கிற? வாண்டர்னா bowling 2 அவங்க போட்டா. ஷார்துல் தாக்கூர் கோட்டா ஓவர் அந்த ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் அவன் கோட்டா ஓவர் அவனுக்கு ஒரு 1 விக்கெட் எடுத்து மேன் மேட்ச் எடுத்துட்டானா அந்த சீசன் கோட்டா ஓவர். பிளேயரும் கோட்டா ஓவர். நான் சொல்றேன் நீ பாரு நீ அணி நான் அப்பா எல்லா பிளேயரும் நீங்க கோட்டா ஓவர்ன்றீங்க ஜிகா. அவன் கோட்டா ஓவர்ரா. ஷார்துல் தாக்கூர் கோட்டா ஓவர் நிஜமா சொல்றேன் நானு. அது ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் 3 விக்கெட் மேன் மேட்ச் எடுத்துட்டானா அவ்வளவுதான் அடிப்பாரு. நான் போட்டா டம்மி இங்கே பார் மெரின் டிரைவ் அங்கே பார் சர்ச் கட் ஸ்டேஷன் அப்படி அடிப்பாங்க நாளைக்கு எல்லாரும் போட்டு. அந்த மாதிரி டீம் RCB. சரி ஓகே நாளைக்கு யார் வின் பண்ண போறாங்க? MI RCB. Trent Bolt is a big let out for them. அந்த ஸ்விங் வரல அவனுக்கு. And moreover if at all they play Trent Bolt and Bumrah they'll have to open with them. They can't Bolt நீ வந்து new Bolt has to bowl the first over, Chika. Correct. What captaincy is that? It's I don't know. stupidity, Chika, by not opening with Trent Bolt the first over. 100%. அவனுக்கு ரெக்கார்ட் இருக்கு சீக்கா. the number of wickets that he takes in the first over in his power play. Producer, இதெல்லாம் வந்து மைண்ட் பாக்லிங். அவ்வளோ டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் பத்தி பேசுறோம், அவ்வளோ அனலிஸ்ட் பத்தி பேசுறோம், அவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு இன்னைக்கு தேதியில. ஏன்டா ட்ரெண்ட் போல்ட்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் கொடுக்க மாட்டீங்களாடா? என்னடா தீபக் சார் ட்ரெண்ட் போல்ட்டோட பெரிய பவுலராடா? எப்படி சீக்கா? அதெல்லாம் தீபக் சர்மா லெவல்ல ஆடக்கூடாது. நான் உண்மையை சொல்றேன். தீபக் சர்மா லெவல்ல ஓவர் ட்ரெண்ட் போல்ட் சீக்கா சிம்பிள் சீக்கா. ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் ட்ரெண்ட் போல்ட், செகண்ட் ஓவர் ஜஸ்பிரீத் பும்ரா, தேர்ட் ஓவர் ட்ரெண்ட் போல்ட், ஃபோர்த் ஓவர் நீ டிசைட் பண்ணிக்கோ. அதுக்கப்புறம் சாட்னர் கொண்டு வரணுமா, ஹர்திக் பாண்டியா நீனே வந்து போலிங் போடணுமா, இல்ல ஷார்துல் தாக்கூர் நீங்க பவர் பிளேல ரிஸ்க் எடுத்துட்டு வரீங்களா அப்படின்னு. But the first 3 overs should be set. It has to be Bolt, it has to be Hardik, it has to be Bumrah, and they have to play Ashwini Kumar. Chika என்ன சீக்கா அந்த பையனை ஆட வைக்க மாட்டாங்க? அவன் சூப்பரா பண்ணான் சீக்கா லாஸ்ட் இயர். கரெக்ட். ஒரு மேன் ஆஃப் மேட்ச்லாம் வாங்கின அந்த பையன் நல்ல போலர் அவன். சோ அவனை ஆடுங்க. இந்த தீபக் சார் அவனா தீபக் சார்லாம் எப்படின்னா அது ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. மெக்கானிக் ஷெட் போட்டு வந்தவனா அந்த மாதிரி கிரிக்கெட் ஆகலாம். அவன் ஷெட் போட வேண்டிய கிரிக்கெட் வரலாம், ஷெட்டுக்கு போக வேண்டிய கிரிக்கெட் வரலாம். தீபக் சார் ஷெட்டு தான் இருந்தான். அவனுக்கு ஷெட்டுக்கு அனுப்பிச்சிடும் அவனை போட்டு. போதும் ஜிகா ப்ளீஸ் ஜிகா, பாவம் ஜிகா அந்த பையன். அவனை எழுதிச்சிக்கா ஷெட்டுக்கு அனுப்புறீங்க. போற டைம் எல்லாருக்கும் ஒரு பீரியட் ஒன்று ஷெட்டுக்கு அனுப்பணும் அவ்வளவுதான். 11 இருக்க கூடாது. அவன் ஷெட்டுக்கு போயிடணும். எடுத்துட்டாங்க ஏதோ வச்சுக்கோ அப்படியே ஓரமா வேட்டி பார்த்து மேட்ச் பார்த்துப்போ சாப்பிட்டு போ அப்படின்னு போட்டு அனுப்பிச்சிடணும் அவ்வளவுதான். அந்த மாதிரி கமான் யா இட்ஸ் டீம் இஸ் இவால்விங்.
ஐ திங்க் அப்படி நான் பார்க்க மாட்டேன் ஜிகா. I'll say தீபக் சஹர் அண்ட் ஷார்துல் தாக்கூர் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து 11ல ஆட முடியாது. யூ கேன் either or தான். ஒன் ஆஃப் them should play. அஸ்வினி குமார் should play. அப்படிதான் நான் சொல்லுவேன். நீங்க ஆனா சரி. முதல்ல Anyway. சொன்னேன், அதான் சொல்றேன் நானு. And But சாண்டர் okay, பவர் RCB பிளேல last போடாதீங்க. பவர் பிளேல போடாதீங்க ஏன்? சாண்டர் வேணாம், அடிச்சிருவாங்க இவங்க போட்டு, மறக்காது அடிச்சிருவாங்க. இப்ப ஸ்பின்னர்ஸ்லாம் இந்த பவர் பிளேல ரொம்ப ரேர் மேட்ச் ஸ்பின்னர்ஸ்லாம் அடிச்சு கைடி கொடுத்துறாங்க. வெரி ஃபியூ ஸ்பின்னர்ஸ் able to போட் வெல் இந்த பவர் பிளே அணி எக்ஸப்ட் லைக் எஸ்டர்டே இந்த ஆறு மேட்ச்ல இவன் நல்லா போட்டான். பேர் என்ன, ரவி பிஷ்னாய் நல்லா போட்டான். ரவி பிஷ்னாய் சூப்பரா போட்டான். அந்த மாதிரிலாம் முடியாது இனிமே. எவ்ரிபடி பவர் பிளே வெரி வெல் நவடேஸ். சோ தூக்கிடணும் அதான். அதெல்லாம் ஒத்துக்கவே மாட்டேன் ஜிகா. வேர்ல்ட் கப்ல எல்லாம் செம்ம ஸ்ட்ராட்டஜி எந்த டீமும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. பாருங்களேன், இன்னைக்கும் நான் சொல்றேன், எஸ்ஆர்ஹெச் ஆடுறாங்க உங்களுக்கு எதிரா, இல்லாட்டி ஆர்ஆர் ஆடுறாங்க எதிரானா, you have to find a place for an off spinner in a team. Sometimes நீங்க I'm shocked teams don't utilize an off spinner. I am completely shocked. ஒரு entire world cup பார்த்தோம் சீக்கா, how India had to change its batting lineup. 3 left-handers in the top, வேணா, we have to bring back Sanju. India had to go back. அந்த ஒரு எஃபெக்ட் இருந்தது. Remember that. So they wanted a left-right combination. I think somewhere down the line team should also யார் இருக்கா பாமேக்கு? அதான் சிகா, can you believe it? The number of IPL teams, number of teams with loaded left-handers in the top, and நீங்க வந்து டீம்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும்போதுல ஒரு நல்ல ஆஃப் ஸ்பின்னர் எடுக்காமையோ இல்லாட்டி ஆஃப் ஸ்பின்னர் வச்சுன்னு ஆடாமையோ, it doesn't make sense ல சிகா. I agree with you completely. இல்லையா என்ன பண்ண முடியும்? வில் ஜாக்ஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கேன். வில் ஜாக்ஸ் brilliantly the world cup. எங்கோ போயிருக்கான், ஊர்ல இல்ல, எப்போ வந்து ஆட போறான்னு தெரியல. அவன் வரானா இல்லையா அவன் ஐபிஎல் ஆடுறதுக்கு? அதுவே தெரியல எங்களுக்கு. அதான் ஒரு ஷாக்கிங்கா இருக்கு. யோ, ஐபிஎல் ஆரம்பிச்சு 2 weeks ஆயிடுச்சு, எங்கேயா வில் ஜாக்ஸ் பத்தி ஒரு நியூஸும் காணோம். ஜெயவர்தனே இப்போ தான் ரீசெண்டா அதான் சொன்னார், இல் பி ஜாயினிங் சூன் அப்படின்னு. ஐ டோன்ட் நோ கைஸ், யாருக்காவது தெரிஞ்சதுன்னா கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடுங்க. வில் ஜாக்ஸ் எப்போ வராரு, when is, I have really no clue. But yeah, that is going to be a real challenge. But yeah, prediction time, Chika, who's going to win tomorrow? இன்னும் ஆர்சிபி டீம் காம்பினேஷன் போட மாதிரி அவன் அபிநந்தன் தூக்கியே ஆனோம். அபிநந்தன் தான் வச்சு ஆனா போட்டு கேட்டி கொடுத்துருவாங்க. So அபிநந்தன் டூ சுரேஷ் சர்மா வந்தே ஆனா அவங்களுக்கு அந்த காம்பினேஷன் பண்ணிடுவாங்க. And I believe that Phil Salt Bethel has to play. Bethel is அந்த மும்பைல தான் அவன் செஞ்சுரி அடிச்சான் against India. Bethel, Jacob Bethel. நானும் அதேதான் யோசிச்சேன் because both of us are thinking. நான் நிஜமாவே நினைச்சேன் ஃபில் சால்ட் வந்து ஒரு பிரேக் கொடுக்கலாமோ. எஸ், it'll be a very harsh decision Chika. 3 matches he needs to give a break. Let Padikkal open the batting. Jacob Bethel can come at number 3. அப்படிதான் பண்ணுவாங்க. அது பண்ண மாட்டாங்க சிக்கா. ஏன்னா ஃபில் சால்ட் மாதிரி ஒரு பிளேயர் என்னன்னா இல்ல, his advantage with a player like Phil Salt is he's always 1 innings away from becoming that destroyer that he was again. இப்படிதான் சொல்லி இங்கிலாந்து அழிஞ்சாங்க. இங்கிலாந்து வேர்ல்ட் கப்ல இதே சொல்லி இங்கிலாந்து அழிஞ்சாங்க வேர்ல்ட் கப்ல. 1 innings away சொல்லி வேர்ல்ட் கப்ல அழிஞ்சாங்க அவங்க இங்கிலாந்து. Let's be very clear. Recent form is not good. Let's be very honest with you. That's it. You have to take some hard calls. I'll open with Bethel itself. If you are going to make a hard call, I'll open with Bethel. I won't change David Padikkal. Do that. I don't mind. Do that. Open with Bethel. Okay. That's what they do. But it'll still be a close game. And I don't think RCB will change their 11 now. Yeah, RCB will not change. Suresh Sharma will have to play any. They can't play with Abhinandan and all. They have to play Suresh Sharma. On the last match, Suresh Sharma ஏன் ஆடலனா 90 for 6 இருந்தாங்க Chika. So they had to bring an impact batter. இல்லாட்டி Suresh Sharma தான் impact bowler-ஆ வந்திருப்பாரு அவரு. But one thing is for sure, anyway, Josh Hazelwood is back. So that is a big strength for RCB. I'm going for MI tomorrow. MI win tomorrow. Wow. எனக்கு என்னமோ RCB will நிக்கெட்னு தோணுது Chika. Let's see. Yeah. Let's see who's going to win, guys. நீங்க போய் கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடுங்க. Thanks Chika. Guys, before you go, don't forget to check out Campa. Don't forget to check out Holy Sana. Click the links in the description below. Subscribe to our channel Chiki Chika. Hit the bell icon notification. We'll be back again. Cheers, guys.